رہی ہوں پیارے میرے اہل سنت آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم کیسے صحیح معنوں میں عاشق اہل بیت کہلا سکتے ہیں اور عاشق مولا علی کہلا سکتے ہیں؟ کون سے اعمال ہمیں اس طرح کے اختیار کرنے چاہیے؟ جواب عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں واقعی یعنی کہ ہم عاشق صحابہ و اہل بیت و عاشق علی کیسے کہلائیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق اور حسنین کریمین کا عشق کا دعویٰ تو آسان ہے، لیکن محبت کا دعویٰ تو کرنا ہے آسان، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کے تو دیکھو۔ یہ منزل ہے کٹھن، یہ منزل کٹھن ہے، اور حقیقی محبت تو ظاہر ہے اسی صورت میں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خالی نعرہ لگانے سے ہم اب محب علی بن گئے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی کس طرح نماز پڑھتے تھے پتہ ہے؟ سبحان اللہ، ان کی نمازوں کی شان یہ تھی کہ ایک بار ان کے کسی جنگ میں ایک تیر کا پھل ٹوٹ کر، یعنی کہ جو نوکدار حصہ ہوتا ہے نا تیر کا، یہ مطلب ظاہر لوہے کا ہوتا ہے، اسٹیل کا، یہ تیر میٹل کا، تو یہ مطلب پھل پنڈلی میں اندر رہ گیا۔ اب اس وقت یہ دور تو تھا نہیں کہ انجیکشن لگائیں اور بے ہوش کر کے وہ بڑے اہتمام سے وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس کا آپریشن کیا جائے، تو وہ دور وہ تھا۔ اس وقت بھی عمل جراحت ہوتا تھا، لیکن بڑی دشواری ہوتی تھی، آسان نہیں تھا۔ کئی لوگ پکڑ کے رکھتے تھے اور کاٹ کے نکالا جاتا تھا، اور کچھ ترکیب اس طرح ہوتی تھی کہ کئی لوگ اس میں ظاہر دم توڑ جاتے ہوں گے۔ تو تکلیف اتنی تھی کہ آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ یہ نکالنا ہے، ہم نکالیں کیسے، شدت سے تکلیف تھی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پھر کوئی اللہ پاک سے ایسی لو لگ جاتی ہے ان کی کو کچھ ان کو آگے پیچھے کی دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی، تو یہ طے پایا کہ ان کو نماز پڑھنے دو، نماز میں جب مشغول ہو جائیں گے ہم یہ کر لیں گے ترکیب۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے نا نماز کے دوران، تو یہ پہلے سے تیاری تھی جراحوں کی، ہم مطلب سرجن بولتے ہیں، تو وہ عربی میں جراح، اردو میں بھی جراح بولتے ہیں اب، لیکن ان کا دور شاید کم ہو گیا جراحوں کا۔ تو جراح تیار تھے، سرجن جو تھے حضرات وہ تیار تھے، وہ سجدے تو سجدے ہماری طرح تھوڑی تھا کہ تو جا میں آتا ہوں ٹگا ٹگا آ رہے جا رہے ہوتے، ان کے سجدے بھی طویل ہوا کرتے تھے۔ تو خیر جب سجدے میں گئے تو وہ آپریٹ کر دیا، پھل نکال دیا، ان کو گھر ہلے بھی نہیں، یہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں تھے۔ تو جب نماز کا سلام پھر گیا تو آپ کی نظر مصلی پر پڑی تو مصلی پر خون دیکھا، فرمایا خون کیسا آ گیا، خون کیسا آ گیا؟ تو پھر پتا چلا کہ وہ آپریشن کر کے وہ تیر کا پھل نکال دیا، اور ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ کسی نے کہا ہے ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، خوش خصال مانے اچھی خصلتوں اچھی عادتوں والے کا، ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا۔ یعنی یہ کہ شعر ہے، بہرحال وہ دوسرا مصرع وہ تحقیق کے قابل، تحقیق کا محتاج ہے کہ بی بی فاطمہ کو ایسا گمان ہوتا تھا کہ خیال آتا تھا کہ یہ وفات پا گئے، یہ شعر درست نہیں معلوم ہوتا، اس کو ایڈٹ کر دینا۔ بہرحال یہ کہ آپ اپنے سجدے میں اتنا مطلب ہے کہ انہماک تھا، اتنا یعنی خشوع اور خضوع کی انتہائی حالت آپ کی ہوتی تھی۔ ہم اگر گرمی ہو اور پنکھا نہ چلے نماز
पढ़ना कितना दुश्वार, और फिर भी पंखे वाले तो शायद पढ़ लें, और एसी वाला पढ़े हम है नहीं तजर्बा जिनको एसी का तजर्बा है। मैं एक बार महाराष्ट्र में था, तो बिजली जाती नहीं है, लेकिन एक जगह बिजली चली गई किसी और शहर में। अब वो इत्तेफाक से कोई ऐसा हो गया, मतलब एक्सीडेंटली बिजली फेल हो गई, तो वहां कई ऐसे मकामात में पंखे नहीं होते, सेंट्रल एसी होते। अब वो एसी बंद हो गया, बंद कमरे, बंद दफातर, और बिजली फेल। अब बिजली जा रहा, वहां बहुत अच्छा इंतजाम है, बिजली जाती नहीं है और फौरन आ भी जाएगी। और ये जिस तरह वहां एहतियात और हड़तालें और हंगामे तोड़ फोड़ का निजाम नहीं होता वहां। खैर वो कुछ देर तक वो बिजली का निजाम मुअत्तल रहा, कई लोग बेहोश हो गए उसमें। तजर्बा ही नहीं था गर्मी में रहने का, बर्दाश्त करने का। तो हम लोगों की ये हालत है कि इस तरह, मतलब है कि हम आदी हो गए, जो पंखों के आदी हैं उनको पंखों के बगैर नहीं चलता, जो एसी के आदी हैं उनको एसी के बगैर नहीं चलता गर्मियों में। और नमाज, अब तो मस्जिदें भी एयर कंडीशन, हमने मतलब फैजान मदीना को एयर कंडीशन किया है ताकि किसी बहाने मतलब लोग आए नमाज पढ़े। जायज है एयर कंडीशनर लगाना, नाजायज नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारी हालत ये, एयर कंडीशनड मस्जिद है फिर भी नहीं पढ़ते नमाज। कहाँ पढ़ते? भारी अक्सरियत नमाज तो पढ़ती ही नहीं है ना। तो ये हालत है मतलब अब मुसलमानों की। अब फिर अली अली भी करेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये क्या हालत, और ये जो जमता है, हम मतलब अपने आप को मुहिब अली बोले, आशिक अली बोले, ये जमता है। हमसे तो ये ना कि एसी एयर कंडीशन मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और मौला अली की नमाज उस वक्त पंखे और एसी का तो तस्वुर कहाँ था, पंखे भी नहीं होते थे, और इनकी नमाज में कैसा ही निहमाक और कैसी मतलब ये अपने रब की याद में गुम होते थे। हमारी नमाज देखा, बीबी फातिमा, ये भी जन्नती औरतों की सरदार है बीबी फातिमा। तो इनके बारे में मनकूल है कि ये फरमाती थी कि काश कोई ऐसी रात मिल जाए, तवील रात, लंबी रात, कि मैं जी भर के अपने रब की इबादत कर लूं। तवील रात, वो किसी शायर ने कहा है, वो जिसकी न क़यामत तक अल्लाह सहर होवे, ऐसी भी तो आ जा एक रात मदीने में। मैंने इस पर गौर किया तो मुझे ये शेर ऐसा लगा, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि ऐसी कोई रात आए, सूरज तो आएगा जाएगा, रात दिन तो बदलता ही रहेगा, या तो ये मुबालगा है। लेकिन मेरी समझ में ये आया कि शायर इसमें मदीने में मौत की तमन्ना कर रहा है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी की ऐसी शाम आ जाए, ऐसी रात आ जाए, मेरी कब्र की एक ऐसी रात आ जाए कि कयामत तक उसका दिन ना हो, कि मैं यानी कि कब्र में मदीने में जन्नतुल बकी में ऐसा सो जाऊं कि बस बरोज़े क़यामत उठूं। अब इस शेर को शायद ये इस तरह पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ऐसी भी तो आ जाए जिसकी ना क़यामत तक अल्लाह सहर होवे, ऐसी भी तो आ जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी तो आ जाए एक रात मदीने में। तो अल मुख्तसर इश्क का आला दर्जा यही है कि हम मतलब इनकी पाक सीरतों पर अमल करें। सहाबा और अहले बैत का जो सच्चा आशिक है वो बेनमाजी कैसे होएगा? नमाजी हो, सुन्नतों का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो। अब वो कहाँ का हलाल कहाँ का हराम जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए, और हैं हसनैन के आशिक हैं, आशिक अहले बैत हैं, जब नहीं रहा। तो इसलिए वो हम बाअमल हों
सुन्नतों के सांचे में ढले हुए हों, दाढ़ी भी पूरी हो। मौला मुश्किल कुशा की दाढ़ी कैसी होता है, सीना भरा हुआ था, हमारी इतनी तेज दाढ़ी। अच्छा, इतनी तेज दाढ़ी में फिर वो तराश खराश डिजाइनिंग, बिल्कुल मजाक बना रखा है। आपको हो क्या गया, व्हाट इज, क्या है ये? किसी एक्टर ने किया होगा ना। हम तो जिनका कलमा पढ़ते हैं, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पूरी थी, कम अज कम एक मुट्ठी दाढ़ी, ये वाजिब है। ये थोड़ी के नीचे से, अब नीचे जो बाल निकले काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं मुट्ठी के बाद, ठीक है ना। तो अब ये क्या, इतनी इतनी दाढ़ी रखते हैं। पहले शेव कराते थे, अब शेव करवाना कम हो गया, अब छोटी रखते हैं और तरह तरह की इसमें डिजाइनिंग करते हैं। ये नहीं, अब किस तरह के आशिक रसूल हैं, किस तरह के आशिक सहाबा अहले बैत हैं, आप कौन सी काइंड, आपकी कौन सी काइंड है, कौन सी किस्म है आपकी, किस टाइप के आशिक हैं। आशिक बनो ना, सच्चे आशिक। नमाज तो नमाज, तहज्जुद भी ना हो ना हमारी जाए, ऐसे हम आशिक बने तो बात बने। वो साहिबान तो तहज्जुद के मजे भी लेते थे, इशा को चाश के भी मजे लेते थे, अवाबीन के मजे लेते थे, और फर्ज नमाजें तो सुभान अल्लाह कोई तसव्वुर नहीं कि इनकी कोई ये नहीं है, अपने नफ्स की खातिर ये कजा कर दें, सवाल ही नहीं। हम जैसा कर रहे होते, इसलिए वो मेहरबानी करे और सच्चे साहबा आशिक के अहले बैत बनने की तरकीब करें। इसके लिए आप हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में दावत इस्लामी के होते उनमें शरीक हों, सारी रात रुके, तहज्जुद भी इंशाअल्लाह मिलेगी, दिक्कत अंगेज दुआएं तहज्जुद में भी शरीक हो सकेंगे। फिर ये कि मदनी काफिले में हर महीने 3 दिन सफर की सआदत हासिल करें, आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। और नेक आमाल का रिसाला मकतबुल मदीना से लें या वेबसाइट पर दावत इस्लामी के हासिल करें, और अपने आमाल का रोजाना जायजा लेते हुए उसके खाने पुर करें। देखिए आपके अंदर कैसा फर्क आता है और कितनी तब्दीली आती है, और आप इंशाअल्लाह अमली तौर पर आशिक रसूल, आशिक सहाबा अहले बैत और आशिक औलिया किराम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। फिर मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, नमाज फिजान नमाज कोर्स, तरह तरह के कोर्स होते हैं, ये भी टाइम निकाल के करें। फिजान नमाज कोर्स सिर्फ 7 दिन का, नमाज सीखेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं तासुरात मदनी चैनल पर सुनता रहता हूँ, तो ये आते हैं कि ये कोर्स करने के बाद इनके तासुरात अजीब होते हैं। हमको तो ये पता नहीं था, हमको तो यूं भी नहीं पता था, परसों से नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अब पता चला कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। इनके तो कई मसाइल हमने ये चंद रोज में सीख लिए माशाअल्लाह। तो आप करेंगे तो पता चलेगा ना। फैजान नमाज कोर्स, हिम्मत करें, वक्त निकालें, अपनी डिक्शनरी में लिख लें, जल्दी जल्दी टाइम सेट करके आप आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना तशरीफ लाएं, या जहां जहां मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में भी कोर्सेज होते हैं, तो जहां जहां आपको अवेलेबल है, तो ये फैजान नमाज कोर्स मकतबुल ये अपने दावत इस्लामी के तहत होने वाले। आप कर ले, कोई आपसे पाई पैसा नहीं लेंगे। आप कंप्यूटर कोर्स करने जाएंगे तो फुला कोर्स करने इतने सारे पैसे मांगते होंगे, और ये फी सबीलिल्लाह कराएंगे। हमारे यहाँ तो क़याम की भी सहूलतें दी जाती हैं, तो जो क़याम की सहूलतों वाले कोर्सेज होते हैं मुफ्त खिलाते भी हम। तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर मांगे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। माशाल्लाह, मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम के फजाइल बयान हो रहे हैं। मैं चाह रहा था वो मुफ्ती साहब अगर यहाँ वो आयत करीमा बयान करते हैं, वो सुज्जदों वाला जो है ना इरशाद, और इसे मुफस्सरीन ने मौला अली मुराद लिए हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन व सुज्जदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फद्लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके जो साथ वाले हैं ये कुफ्फार पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। तुम उनको देखोगे कि रुकू करने वाले हैं और सजदा करने वाले हैं, और अपने रब का फजल और उसकी रिजा को तलाश करने वाले हैं।
ان کی یہ نشانیاں ان کے چہروں کے اندر ہیں، یعنی سجدے کی نشانیاں چہروں میں ہیں، اور ان کی جو مثال ہے وہ توریت میں بھی ہے اور ان کی مثال یہ انجیل کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں ایک مقام پر یہ چاروں صحابہ کا اس میں ہاں ماشاء اللہ۔ اب یہ میں اللہ والوں کی باتیں ہیں جلد اول، اس میں باقاعدہ اس میں وہ ہیڈنگ بھی یہ دی ہے اہل بیت کی محبت کی علامت کے تعلق سے، سبحان اور اس میں حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے محبین۔ اب یہ جو بیان کیا نا میں وہ بیان کرتا ہوں، ایسا بیان ہے، کہتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے لکھتے ہیں محبین خشک ہونٹوں والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے رکھتے، موت کو یاد رکھتے ہیں، دنیا دار ظالموں اور مالداروں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی راحتوں اور آسائشوں، لذتوں، شہوتوں، انواع و اقسام کے کھانوں اور لذیذ شربتوں کو ترک کر دیا اور رسولوں، ولیوں اور صدیقوں کے راہ پر گامزن ہوئے۔ فنا و زوال پذیر ہونے والی دنیا کے تاریخ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت میں راغب رہے۔ بالآخر انعام و اکرام، فضل و احسان فرمانے والے رب حنان و منان، رحیم و رحمان عز و جل کے حضور جا پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم کو نصیب کرے حقیقی معنوں میں ہم عاشقان صحابہ و اہل بیت بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آج جشن ولادت مولا علی مشکل کشا ہے، اور الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو بیعت ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ الحمدللہ مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ مولا مشکل کشا تک بھی پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ اب تک مرید نہیں ہیں تو مرید ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں اور آپ کسی اور کے مرید ہیں تو طالب ہو جائیں، آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بھی فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ آج ویسے قادریہ سلسلے کے بڑے پیر صاحب کا جشن ولادت ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ غوث پاک کے بھی پیر و مرشد ہیں سلسلے میں۔ تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت مولا علی، ان کے خلیفہ امام حسین، ان کے خلیفہ امام جعفر صادق، ان کے خلیفہ امام حسین